Hi everyone, welcome to my channel Commerce with Chaitanya. So today we are going to solve last problem in depreciation. So second method last problem ni ee roju manam solve chedam and our next new chapter is partnership, okay, which is very important and it's a 20 marks problem. సో మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అది టాపిక్. సో నెక్స్ట్ మన క్లాస్లో పార్ట్నర్షిప్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. సో ఈరోజు ఇన్ దిస్ క్లాస్ సో డిప్రిసియేషన్లో లాస్ట్ ప్రాబ్లం ఒకసారి రీడ్ చేద్దాం అండ్ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేస్తాం. సో ఆన్ 1st January చూడండి, ఇక్కడ డేట్ 1st January 17, Krishna and company purchased a machine for 65,000 and 15,000 for erection. So they paid 15,000 for erection. So total cost of the machine is 80,000 is the cost of the machine under 10% depreciation. Okay, rate of depreciation is 10% under diminishing balance method. So another machine was purchased, okay, on 1st April 18 for 40,000. On 31st December 2019, first machine was sold for 60,000. Prepare machine account. So in this problem, okay, they purchased two machines. Okay, first machine is purchased on 17. ఇక్కడ మనం మెయిన్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటి, కాస్ట్ ఆఫ్ ద మెషిన్ ఈజ్ 80,000, రేట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ ఈజ్ 10%, ఓకే, అండ్ అనదర్ మెషిన్ పర్చేస్డ్ ఆన్ 18. సో ఇన్ ద ఇయర్ 17 దే పర్చేస్డ్ వన్ మెషిన్ ఫర్ 80,000 అండ్ ఇన్ ద ఇయర్ 18 means next year they purchased a machine for 40,000. So and again in this problem we have one more, which is on 31st December 19, means next year, following year 19, in the year 19 first machine was sold for 60,000. They purchased for 80,000 and they sold for 60,000. So two machines and first machine sale ఎలా చేయాలో చూద్దాం మనం. ఓకే, సో ఆల్రెడీ నేను ఫార్మాట్ డ్రా చేసి పెట్టాను. ఫస్ట్ రైట్ డౌన్ ద డేట్. డేట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఫస్ట్ కూడా మీకు చెప్పాను. సో 1st January 17 అండ్ ఎండింగ్, ఓకే, డేట్ 31st March 17 ఓన్లీ. వై? సో ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ జనవరి, సో జనవరి మంత్లో పర్చేస్ చేశారు కాబట్టి మంత్స్ ఎంత? జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్, ఓన్లీ 3 months మనం డిప్రిసియేషన్ ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ రైట్ డౌన్ కాస్ట్ ఆఫ్ ద మెషిన్ టు బ్యాంక్, మెషిన్ అకౌంట్ డెటార్ టు బ్యాంక్, ఓకే, జర్నల్ ఎంట్రీ. సో టు బ్యాంక్ 65,000 and టు బ్యాంక్ బ్రాకెట్లో ఎరెక్షన్ ఛార్జెస్ అని రాసుకోవచ్చు, లేదా ఇన్నర్ కాలంలో 2 amounts వేసుకొని అవుటర్ కాలంలో టోటల్ అమౌంట్ కూడా వేసుకోవచ్చు. ఎరెక్షన్ ఛార్జెస్, వాట్ ఈస్ ద ఛార్జెస్? 15,000. సో డిప్రిసియేషన్, బై డిప్రిసియేషన్, డెబిట్ క్రెడిట్ సైడ్ బై డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ అని రాయాలి. సో what is the depreciation amount? First make a total of this. 80,000 is the first machine, okay, cost of the first machine was 80,000. so 80,000 lo 10%, rate of depreciation is 10%, means 8,000. so 8,000 is the annual depreciation. But we don't need annual depreciation here, ఎందుకంటే లాస్ట్ మంత్స్లో తీసుకున్నారు, మీన్స్ on 1st
ఫస్ట్ జనవరిలో మనం పర్చేస్ చేసాం మెషిన్. సో జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్ 3 months. So we need 3 months depreciation. 3 4s are 1 2 3. So 2000 is the depreciation. 3 months. Okay, 3 months. ఇక్కడ మనం రాసుకుందాం బ్రాకెట్ లో క్లారిటీ ఉంటుంది. 3 months depreciation is 2000 is the 3 months depreciation. By balance carry down 80,000 minus 2,000. What is the balance amount? 78,000 is the balance amount. So brought down to next year. 1st April 17. See, ikkada manaki starting year 17, ending 17, and next year also we have a same day year. So don't get confused. So ikkada few months e unnai kabatti. So January month, in the month of January we purchased. So balance brought down, to balance brought down 78,000. So 31st March 18. So here full accounting year మనం కన్సిడర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి by depreciation account on 78,000 on reducing balance of the asset 10% కదా. సో 78,000 లో సింపుల్ గా 10% 7,800 is the depreciation amount. By balance carry down. So balance carry down చేస్తే ఎంత వస్తుంది మనకి అమౌంట్? 7. ఫస్ట్ అయితే టోటల్స్ వేసుకుందాం. 78,000. So after deducting depreciation, what is the balance amount? 78,000 minus 7,800. Simply 70,200. ante kada. 70,200, 71, 78. So 70,200 is the balance. So after 2 years, the book value of the machine is 70,200. So brought down to next year 1/4/18 to 31st March 19. So but in the year 1/4/18 we have purchased one more machine, second machine. So first write down to balance brought down. What is the balance amount? 70,200. Okay, now on 1st April 18, one more machine is purchased. So to bank account 40,000 is the second machine value. Okay, now write down depreciation on first machine is 70,000 20 10% kada. 70. Okay, 70,200 into 10%. 0 0 0 0 cancel. 70. Okay, 7020 is the first machine depreciation. లేదా outer column లో వేసుకోండి. 7020 is the depreciation of first machine. And second machine depreciation, so same date lo purchase chesadu kada. Depreciation on second machine 40,000. So purchased on 1st April. So 1 year complete depreciation manam charge chestam kabatti 4,000 is the second machine depreciation. Now make a total of this. Okay, and write down balance
carry down, C by D. So total ఇక్కడ ఇంకేం లేదు కదా, మనకు నెక్స్ట్ ఇయర్ డిసెంబర్లో మనం సేల్ చేసాం ఫస్ట్ మిషన్. సో మార్చ్, ఆఫ్టర్ మార్చ్ మనకి డిసెంబర్ వస్తుంది కాబట్టి సో రైట్ డౌన్ 70,000, 80, 90, 1,10,200, 1,10,200 is the amount. 1,10,200 is the two machine balance. So 1,10,200 lo minus 7, 8, 9, 10, 11, 11,020. 10,200 లో 11,020 మైనస్ చేస్తే $99,180. 99,180 is the balance, okay, amount. After 3 years, okay, balance after 3 years, book value of two machines is 99,180. So now carry down to next year 19, 1st April 19 to 31st March 19. మనం ఇక్కడ తీసుకోవాల్సిన డేట్ ఏంటి, 31st December 19. సో 1st April to 31st December మనం ఇక్కడ అమౌంట్ తీసుకోవాలి 19. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి, నాట్ ద 20. ఒకవేళ మనం మార్చ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 20 ఇయర్ చేంజ్ అవుతుంది, బట్ హియర్ మనం 19, ఓకే 19 తీసుకోవాలి, డిసెంబర్లో సేల్ చేసాం కాబట్టి. సో ఫస్ట్ రైట్ డౌన్ బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ 99,180. 99,180 is the balance of two machines. So 99,180. So simply write down by depreciation of first machine. Listen, ఇక్కడ 2 machines include అయ్యి ఉన్నాయి, బట్ మనం ఈ ఇయర్లో డిసెంబర్లో ఫస్ట్ మిషన్ సేల్ చేసాం. సో క్యాలిక్యులేట్ ద మంత్స్. ఏప్రిల్, మే, జూన్, జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్, 9 months. 9 months డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేయాలి మనం. సో టు ఛార్జ్ 9 months డిప్రిసియేషన్ మనం చిన్న క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మనం. ఆన్ ఫస్ట్ మిషన్, ఆన్ రెడ్యూసింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ద అసెట్. సో 70,200 కదా. ఆఫ్టర్ 3 years 1 to 3rd year మనకి 70,200 ఇస్ ద ఫస్ట్ మిషన్ వాల్యూ. సో అందులో లాస్ట్, ఓకే 3rd year డిప్రిసియేషన్ మైనస్, ఓకే డిడక్ట్, ఓకే 3rd year డిప్రిసియేషన్. ఈ డిప్రిసియేషన్ మైనస్ చేస్తే మనకి ఎంత అమౌంట్ వస్తుంది, 0, 10, 8, 1, 3, 6, 63,180. 63,180. On 63,180 10% క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి మనం. ఓకే, ఫస్ట్ మిషన్. సో ఇక్కడ మనకి 2 machines ఇంక్లూడ్ అయ్యాయి కాబట్టి నేను సపరేట్గా ఫస్ట్ మిషన్ చేస్తున్నాను. సో 1, 2, 3 ఆఫ్టర్ 3 years, ఓకే మనకి బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ మిషన్ ఇన్ దిస్ 99,180 లో మనకి ఫస్ట్ మెషిన్ కూడా ఇంక్లూడ్ అయ్యింది. సో దట్ అమౌంట్, ఓకే 63,180
ఇంటూ 10%. యాన్యువల్ డిప్రిసియేషన్ ముందు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 6,318 rupees is the యాన్యువల్ డిప్రిసియేషన్. బట్ మనకి ఇక్కడ డిసెంబర్ మంత్లో సేల్ చేస్తాం ఫస్ట్ మెషిన్. సో మనకి 9 months డిప్రిసియేషన్ కావాలి. డిసెంబర్ అంటే జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్ 3 months ఎక్స్క్లూడ్ చేయాలి 12 monthsలో. సో 9 months. సో 9/12 అంటే మరి ఇప్పుడు సేల్ చేసేంత వరకు అయితే డిప్రిసియేషన్ చార్జ్ చేయాలి కాబట్టి మనం 9 months క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. 3 4s 4 1s 23 కదా. 28 38 ఉంది కదా. 38 అంటే 4 9s 36, 2 మిగులుతుంది కాబట్టి 0.5. 1579 అంటే 1579 into 3 is equal to, కొంచెం క్లమ్జీగా అయింది కదా, ఇది రబ్ చేస్తున్నాను. సో 3 months క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. 0.5 పక్కకు పెట్టండి. ఫస్ట్ మనం 3తో ఇంటూ చేయాలి. 2 23 2 3 5s 15 16 17 3 1s 3 3 1s 3 4 4 7 3 7 అయితే 0.5 ఉంది కాబట్టి 5 3s అంటే 1.5 వస్తుంది కాబట్టి మనం 2 తీసుకొని 39 చేసుకుందాం. అర్థమైందా క్యాలిక్యులేషన్? 1579.5 ఇంటూ 3 చేసాం ఇక్కడ, ఇంటూ 3. సో దిస్ ఇస్ ద డిప్రిసియేషన్ అమౌంట్ ఫర్ 9 months. 4739 ఈజ్ ద డిప్రిసియేషన్ అమౌంట్. సో ఇక్కడ క్లియర్గా రాసుకోవాలి. 9 months డిప్రిసియేషన్ కదా. సో 6318 into 9/12 for clarification. So what is the amount? 4739 is the depreciation of first machine, 9 months depreciation. First, now machine was sold on same date on December. So by bank account for 60,000 కి మనం సేల్ చేసాం. 60,000. సో నౌ చిన్న క్లారిఫికేషన్ ఇక్కడ, వెదర్ వి ఇంకర్డ్ లాస్ ఆర్ ప్రాఫిట్ అనేది మనం ముందు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. సో టోటల్ అమౌంట్ ఈజ్ 64,739 rupees. సో ఫస్ట్ మెషిన్ డిప్రిసియేషన్. సో ఇక్కడ వరకు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే అమౌంట్ ఎంత ఉంది మనకి? 63,180. 3 years తర్వాత మనకి బుక్ వాల్యూ. బట్ 4th year కూడా మనము డిసెంబర్ వరకు క్యాలిక్యులేట్ చేసాం కాబట్టి ఈ అమౌంట్ని కూడా మైనస్ చేయాలి. 4739 మైనస్ చేయండి. 1 మీకు క్లారిటీగా ఉండాలని నేను ఇలా అమౌంట్స్ కూడా వేస్తున్నాను. 7లో నుంచి 3 పోతే 4, 2 11 11 4 అంటే 4 7 8 9 10 11 కదా, 5 12 8 5 58,441. 58,441 is the book value of first machine. So now you can compare. 60,000 is more than that. అవునా? సో మనం ఇక్కడ రబ్ చేస్తున్నాం. నేను ప్లేస్ లేదు కాబట్టి, ప్లేస్ లేనందువల్ల నేను కాస్త రబ్ చేయాల్సి వస్తుంది.
So 58,441. This is the book value. So sale value is 60,000 and book value is 58,441. So A the highest amount, sale value. So obviously we gain profit. So మనకి యాక్చువల్గా బుక్ వాల్యూ ప్రకారం మనం 58,000కి సేల్ చేయాలి, బట్ we sold it for 60,000, which is a profit for us. So what is the profit amount? Minus చేయండి, అమౌంట్ మైనస్ చేసి మీకు అర్థమవుతుంది కదా. ఇక్కడ 10, 9, 5, 1 అంతే కదా, 5, 1 1,000 I mean 1559 is the answer. So this is the profit amount. So profit ఎట్ సైడ్ వేసుకోవాలి మనము, ప్రాఫిట్ ఎప్పుడైనా డెబిట్ సైడ్ టు P&L account, బ్రాకెట్లో profit. What is the amount? Profit amount 1559 is the profit. So ఎట్ సైడ్ వేసేసుకున్నాం. సింపుల్గా కంపేర్ చేసుకోవచ్చు మనము. అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ని కాస్ట్ ఆఫ్ ద మెషిన్లో నుంచి, అంటే టోటల్ అమౌంట్లో ఈ అమౌంట్లో నుంచి ఈ డిప్రిసియేషన్ అంతా యాడ్ చేసుకొని మైనస్ చేస్తే మనకి బుక్ వాల్యూ వస్తుంది. బుక్ వాల్యూ. సో బుక్ వాల్యూని సేల్ చేసిన వాల్యూని కంపేర్ చేసి ఏది ఎక్కువ ఉంటే అది ప్రాఫిట్ అయితే డెబిట్ సైడ్, లాస్ అయితే క్రెడిట్ సైడ్. అంటే ఇక్కడే హయ్యర్ అమౌంట్ ఉంది కాబట్టి డెఫిషియన్సీ ఎక్కడ ఉందో అక్కడ మనం వేసుకుంటాం అమౌంట్. సో ఇది ఇక్కడ వరకు క్లోజ్. నౌ వాట్ అబౌట్ ద సెకండ్ మెషిన్? ఇప్పుడు సెకండ్ మెషిన్, ఫస్ట్ మెషిన్ది క్లారిటీ వచ్చేసింది. సో సెకండ్ మెషిన్ 31st March 19, స్టిల్ వీ హ్యావ్ అ సెకండ్ మెషిన్, అది మనం సేల్ చేయలేదు. సో 31st March 20 తీసుకోవాలి, 19 to 20, 31st March 20, 31st March 20 by depreciation account of second machine. So what is the depreciation of second machine? Second machine మనం థర్డ్ ఇయర్లో పర్చేస్ చేసాం in the year 18. So 40,000 minus 4, 36,000. So 36,000 పైన మనం 10% చేయాలి. So first 40,000. Okay, this is the second machine. First year depreciation enta 4,000. What is the amount? 36. So ఇది year amount. So 36,000 లో 10%, 3,600. So 3,600 is the second machine depreciation. So now make a total. ఇంకేం లేవు కదా, సెకండ్ మెషిన్ డిప్రిసియేషన్ వేసుకున్నాం. ఇప్పుడు టోటల్ చేసుకొని బ్యాలెన్స్ వేసేసుకోవాలి. 9, 8, 9, 10, 13, 7, 6, 7, 0, 10. $1,739. అంతే కదండి. 9, 13, 1, 7, 10 అంటే 0, 1, 10. So 1,739. So 1,739. 1,739. సో మైనస్ చేయండి. 1,739లో నుంచి ఈ టోటల్స్ మైనస్ చేయాలి. సో ఇక్కడ కాస్త నేను రబ్ చేస్తాను.
739 then minus total change 64,739. So 68,339. So minus చేయండి 1,739. 739 minus 68,339. 004 9 10 2 3 32,400 is the second machine balance. So balance amount is 32,400. So brought down to next year. Two balance brought down 32,400. So this is the solution for the problem. So two machines ichi, okay, under diminishing balance method first machine sale cheyali annappudu simple ga working notes lo first machine second machine separate calculation cheskondi. Cost of the asset and depreciation minus accumulated depreciation. Depreciation ఎన్ని ఇయర్స్కి ఛార్జ్ చేస్తే అన్ని ఇయర్స్ డిప్రిసియేషన్ మైనస్ చేసుకోవాలి. సో మనకి ఈ విధంగా ఆన్సర్ వస్తుంది. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో మాత్రం ఏమీ అడగరు, బట్ ఫర్ యువర్ ఫర్దర్ స్టడీస్కి అండ్ ఫర్ యువర్ నాలెడ్జ్ మనం ఇలాంటివి తెలుసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఈ ప్రాబ్లంతో మనం డిప్రిసియేషన్ చాప్టర్ కంప్లీట్ చేసాం. సో సక్సెస్ఫుల్లీ వి ఫినిష్డ్ డిప్రిసియేషన్ చాప్టర్. ఫస్ట్ మెథడ్ స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ మెథడ్ diminishing balance method. So in our next class accounts we are going to discuss partnership account, which is very important, which is for 20 marks in your final exam. Next class lo manam discuss chedamu. Thanks for watching my video and subscribe to my channel for more videos. Thank you.